محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليواري سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشيطان أولياء للذين لا يؤمنون. سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، میں نے ابھی جو آیت پڑھی وہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 اور 27. آج کا ٹاپک ذرا سا مشکل نہیں ہے، سینسیٹیو ہے، حساس ہے، اور انشاءاللہ جب ہم آئیں گے نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس ٹاپک میں ہیں اور کیسے ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو عربی آتی ہوگی نا، میں نے جیسے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، میں کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آرام سے جا رہی تھی، کیونکہ جو عربی والے ہوں گے نا ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر سے پڑھتی ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ یا بنی آدم. اللہ نے نہیں کہا یا ایھا المخلوق، کہا نہیں کہا نا. مینس پروردگار عالم نے دوسری مخلوقات کو سائڈ پہ کر دیا، صرف بنی آدم. اے بنی آدم کٹہرے میں آ جاؤ. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، چاہے مرد ہو چاہے عورت، میل فیمیل فرق نہیں کرتا، اولاد آدم آ جاؤ. آ گئے. کیا ہے اللہ؟ تمہیں ایک بہت سینسیٹیو چیز بتانے والا ہوں. خدا کون سی چیز؟ چلو کاؤنٹ کرتے جاؤ. قد انزلنا، بے شک نازل کیا ہم نے. کس چیز کو نازل کیا؟ اللہ. علیکم. عربی پڑھنے والوں، اللہ کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اوپر ہے نا. اللہ یعنی اوپر تمہارے ڈال دیا، واجب کر دیا. اللہ جب بھی اللہ آتا ہے نا علیکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بس ہم مستحب ہی کریں، نہیں، واجب ہی کرو. اگر نہیں کرو گے تو سزا کے حقدار ہے. علیکم، تم لوگوں کے اوپر. لباس، لباس کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے لبس. لبس کی دو روٹ میننگ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لبس، ایک ہوتا ہے لبس. دونوں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. ایک ہوتا ہے لباس کی میننگ ہوتی ہے کسی چیز کو کور کرنا، ایک دوسرا ہوتا ہے دھوکہ دینا، ایک کی جگہ دوسرا دکھانا. دونوں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. لیکن قد انزلنا علیکم لباس، تمہارے بدن کو ڈھانکنے کے لیے میں نے کسی چیز کو نازل کیا. اچھا پھر کیا کہتا ہے اللہ؟ میرے بدن کو ڈھانکنے میں کیا فائدہ ہے اللہ؟ لباس یواری سوآتکم، جو کور کرتا ہے تمہاری سوآتکم، تمہاری شرمگاہ، تمہاری گندگی کو. اگر تمہاری شرمگاہ کسی کو نظر آ جائے، اگر خدا نخواستہ لا حیا فی الدین، اگر میرے جسم کی کوئی ایسی چیز نظر آ جائے تو مجھے حیا آئے گی، میں چھپاؤں گی. اس لیے کا سوآتکم، جس سے تمہیں حیا محسوس ہو، جس سے تمہیں شرم محسوس ہو. پھر اللہ نے کہا لباس کی ایک میننگ ہے کہ وہ تمہارے جسم کو ڈھانکتا ہے، تمہاری
बुराई को छुपाता है, तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है। और दूसरा लिबास, अच्छा इसका मतलब भी परवरदिगारा हम सिर्फ अपने आप को कवर करने के लिए लिबास पहने और लिबास का कोई मकसद नहीं, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह ने कहा वरिशन, तुम्हारा लिबास तुम्हारे लिए रीश है। रीश की मीनिंग क्या होती है? अरबी में और फारसी में रीश कहते हैं मार्द की दाढ़ी को, लेकिन अरबी में नहीं कहते। अरबी में रीश कहते हैं जो परिंदे होते हैं ना, उनके जो कलरफुल पर होते हैं ना, आपने देखा है कितने खूबसूरत कलरफुल होते हैं। कोई ग्रीन होता है, कोई रेड, येलो, बहुत ही कलरफुल जो परिंदों के पर होते हैं, जिसकी वजह से परिंदे हमें बहुत क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं, बहुत मोहब्बत आती है, प्यार आता है उन पे, उसको कहते हैं रीश। तो अल्लाह कहता है एक तुम्हारे लिए को, दूसरा तुम्हारे लिए तुम्हारा जो लिबास है वो तुम्हारा सजावट है, पहनो कलरफुल पहनो। अल्लाह कहता है ग्रीन पहनो, येलो पहनो, रेड पहनो, हर तरह के कलर पहनो। मैंने मना नहीं किया। कहीं पर भी आप कुरान की एक आयत मुझे दिखाओ जिसमें लिखा है तुम्हारे लिए वाजिब है कि तुम ब्लैक कलर पहनो। एक आयत चैलेंज के साथ दिखाओ मुझे, एक आयत दिखाओ जिसमें लिखा है कि व्हाइट कलर पहनो, वाजिब है तुम्हारे ऊपर। हाँ, बोला क्या है? मुस्तहब है व्हाइट पहनो, मुस्तहब है खिले खिले कलर पहनो। इसमें गंदगी जाहिर होती है, अपने आप को क्लीन रख सकते हो। रीशन, अपने लिबास को बेहतरीन बनाओ। अरे खुशनुदी मोहम्मद बुलंद से बुलंद तब फिर उसके बाद रीश, यानी अब इसको डेकोरेशन की तरह भी हम पहन सकते हैं। मैं रेड भी पहनूंगी, ग्रीन भी पहनूंगी, मैं कलरफुल भी पहनूंगी, मैं सजावट के लिए पहनूंगी। मेरे रब ने मुझे कहा है। रीशन का मतलब है कि कलरफुल, यानी अपने आप को सजाओ, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं, वो मैं बयान नहीं करूंगी अभी। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं, अल्लाह कहता है वो लिबास तकवा, सबसे बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास। तकवा मीन्स खौफे खुदा, डरते रहना। अरबी वालों, तकवा अलर्ट, 24 घंटे। तकवा की रूट मीनिंग क्या है? वक़या मीन्स हिफाजत करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, 24 घंटे अलर्ट होना। यहाँ से वार हो रहा है, यहाँ से वार हो रहा है, यहाँ से वार हो रहा है, वहां से 24 घंटे जो हर लिहाज से अलर्ट होता है उसको कहते हैं मुत्तकी। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मोमिनीन, हुदल लिल मुस्लिमीन, हुदल लिल काफिरीन नहीं, हुदल लिल मुत्तकी। सिर्फ जो अलर्ट रहेगा ना उसको ये फायदा देगी। यहाँ का लिबास तकवा, वो शख्स, वो औरत जो अलर्ट रहेगी कि कोई मुझे नामहरम तो नहीं देखता, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे बाल तो नहीं दिखते। लिबास तकवा सबसे बेहतरीन लिबास है। और फिर जल्दी से आती हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक यहाँ नहीं है। हाँ मोमिना, अल्लाह कहता है या बनी आदम, ए आदम की औलाद, ला यफ्तिनन्नकुम, तुम्हें फितने में न डाल ले, तुझे इम्तिहान में न डाल ले, तुझे शैतान तुम्हारा ऐसा इम्तिहान ना ले। कमा अखरज अबवैकुम, जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप को, अबवैकुम तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बाप को, अबवैन दो को कहते हैं, अबवैकुम तुम्हारे माँ बाप को जिस तरह से शैतान ने जन्नत से निकाला। अच्छा, शैतान ने सबसे बड़ा जो काम किया था उनको जन्नत से निकालने का क्या था? यंज़िउ अनहुमा लिबासुहुमा, सबसे पहले उनके जिस्म से उनके लिबास को खिंचवाया था। शैतान का काम क्या था? लिबास को खींचना। लियुराहुम, ताकि नजर आ जाए उन दोनों की सुबाते माशरम का। इन्नहु, और ए लोगों याद रखो, इन्नहु हुवा कबीलुहु, बेशक शैतान और उसका कबीला तुम सबको देख रहा है और तुम उसको नहीं देख रहे।
तुम नहीं देख रहे। कोई मुझे आकर बोले कि मैंने तो सुबह शाम शैतान को देखती हूँ, मेरे कान में आके वसवसा करता है। कोई बहन कह सकती है, कोई कह सकता है कि मैं तो सुबह शाम शैतान को देखती हूँ, उसके कबीले को देखती हूँ? नहीं। दूसरी चीज मैं बहुत शॉर्ट करके आती हूँ साइड में। अल्लाह कहता है इन्ना जअलना शैतान औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने करार दिया शैतान को तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा वली, तुम्हारा सरपरस्त उन लोगों का जो ईमान नहीं लाते, वो जिनका लिबास शैतान खींच लेता है। आप देखो, मैं नहीं कहती, सूरह अराफ की आयत नंबर 26-27 में परवरदिगार ने कह दिया कि जब शैतान जिसका लिबास खींचता है ना, जिसका लिबास खींचा जाता है, वो शैतान का वली होता है। हम हिजाब के टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं कब का कोशिश करती हूँ इस टॉपिक को अवॉइड करूँ। मैं अक्सर मैं जहाँ जाती हूँ, फ्रांस गई, कहीं लारेनू गई, काफ़ी जगहों पे मैं गई, पाकिस्तान गई, उन्होंने मुझसे सवाल किया हिजाब कहाँ है कुरान में, हिजाब कहाँ लिखा है बाल छुपाओ, कहाँ लिखा है सर ढको, कहाँ लिखा है अपने सर को कवर करो। मैं एक बहुत सेंसिटिव बात में आती हूँ, एक चीज़ से आपको बहुत एहतियात से कहती हूँ। आपको पता है हिजाब कितना सेंसिटिव मामला है कुरान के अंदर? मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि या रसूलल्लाह मछली उसको ज़िबा किया जाए। रसूल खुदा ने इधर मुँह कर दिया। कहा या रसूलल्लाह, का मछली को ज़िबा किया जाए। रसूल खुदा ने इधर मुँह कर दिया। कहा या रसूलल्लाह मछली को ज़िबा किया जाए। रसूल खुदा ने कहा अगर मैंने हाँ कर दिया ना तो तुम लोगों के ऊपर वाजिब हो जाएगा। एक शख्स आता है, रसूल खुदा से कहता है कि या रसूलल्लाह मेरा बाप जहन्नुम में है। रसूल खुदा ने इधर चेहरा कर दिया। दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा रसूल खुदा ने कहा जब मैं हाँ कहूँगा ना तो सोच लेना जन्नत में भी होगा ना तो अल्लाह जहन्नुम में डाल देगा। मैं इसलिए कहती हूँ ये जो टॉपिक मैं अभी खोलने वाली हूँ ना, हिजाब का बहुत सेंसिटिव है। इसको कुरेदना नहीं चाहिए। इसको हमने कुरेदा ना तो हम लोग वो नहीं, हम पाकिस्तान में वो जो टोपी वाले बुर्के होते हैं उसके अंदर आ जाएंगे। फिर को नहीं पता कुरान में कैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। एक जगह पर एक लड़की को बोला गया कि कुरान में हिजाब नहीं है। उसने क्या किया, उसने हिजाब उतार दिया। मैं आती हूँ अभी कुरान की तरफ, कुरान की आयतों की तरफ। हाँ मैं अजब होती हूँ कि लोग कहते हैं ये चीज़ कुरान में नहीं है। मुझसे आके पूछो, मैं बताती हूँ आपको कि कुरान में क्या है क्या नहीं है। सूरह अहज़ाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 59 खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन नबी, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लिल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। और फिर कहा निसाइल मोमिनीन, ए मोहम्मद अपने घर से शुरू करो। अगर आपको इनकलाब लाना है पहले अपनी ज़ात से शुरू करो। ए मोहम्मद कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, वह निसाइल मोमिनीन और ईमान वालों की औरतों से। अब यहाँ खतरनाक आयत शुरू होती है। जो भी ये कहता है कि कुरान में हिजाब नहीं है उसको चैलेंज है, आ जाए, आज उसको बताती हूँ। मैं कहती हूँ ना कुरेदो नहीं। जितने भी हमारे आयतुल्लाहों ने हमें बातें की है ना कि इतना हिजाब रखो, अपने चेहरे को इतना रखो, हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। कुरेदेंगे हम खुद डूब जाएंगे। कहा युदनीना अलैहिन्ना, फिर अला का लफ्ज आया। जिसके पास कुरान है खोलो। युदनीना नजदीक कर दो, दनया, मैंने काफी दफा कहा, हम कहते हैं दुनिया, दनया नजदीक कर दो, युदनीना नजदीक कर दो, अलैहिन्ना उन औरतों के ऊपर, मिन जिलाबिहिन्ना अपनी जलबाब को, वालिक अदना ये बहुत थोड़ा है, हकीर है, अय्युरिफना ताकि वो पहचानी जाए, उनकी इज्जत हो, ताकि उनका वकार बुलंद हो, ताकि वो
हल्की फुल्की औरतों में ना आए, वो बावकार हो, वो सैयदा की कनीज़ें हो, वो ज़ैनब की कनीज़ें हो। हाँ मोमिनात, युदनीन अलैहिन्न मिन जिलाबिबिहिन्न। जिलाबिबी, ये लफ्ज आप नोट करिएगा, मैं एक लफ्ज बताऊंगी आपको। मिन जिलाबिबिहिन्न, जलबाब, 3 कुरान के लफ्जों को नोट कर ले। 4 जलबाब, जियूब, खामर, यज़रिबना, इन 3 चीजों को आप नोट कर लो, इसको ब्रैकेट में डाल के अपने पास रख लो। फिर अल्लाह कहता है वला युज़िर वला युज़िन वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा। और दूसरी चीज में आते हैं, ए मोहम्मद इनसे कह दो कि ये अपने जलबाब, मैं अभी सोच रही थी कि कैसे मैं जलबाब को समझाऊं। जलबाब कहते हैं एक ऐसे लिबास को कहते हैं, मैंने एक कहा लिबास, ठीक है, और जलबाब की तरफ आती हूँ। जलबाब और खामर और यज़रिबना, हाँ मोमिनात, जलबाब कहते हैं उस रूसरी को, इस्काफ को, ये एक औरत है। अल्लाह कहता है ए मोहम्मद कह दो युदनीना, नजदीक कर दे किस चीज को, अलैहिन्ना, इनके ऊपर, जलबाब। जलबाब आप देखो, ये पाँव तक इस तरह से कवर करने को कहते हैं जलबाब। मुझे कहते सबके से कहाँ है हिजाब, डालो इस तरह से हिजाब, डालो, करो हिजाब। पूछते हो कि हिजाब कुरान में है नहीं। जलबाब की मीनिंग क्या है? जलबाब की मीनिंग है अपने ऊपर ऐसे किसी चीज को डाल दो जो तुम्हारे पांव तक आ जाए। अरे खुदा, और फिर और जलबाब में क्या आती है? दूसरी चीज आती है कि सिर्फ इतना होना कि आप देख सको कि किसी को देख रहे हो आप, इसको कहते हैं जलबाब। अब आपसे एक सवाल करती हूं मैं, या अय्युहन नबी कुल लिल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना। मैंने फिर पढ़ती हूँ, युदनीना नजदीक कर दे, वाजिब है, ये मुस्ताहब नहीं है, पहले अम्र है। युदनीना ऑर्डर है, जो अरबी वाले हैं ना वो समझ जाएंगे, ऑर्डर मीन्स हुक्म। युदनीना नजदीक कर दे वो औरतें, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलबाबिहिन्ना अपनी सारी चादरों को कि वो पाँव के नीचे आ जाए। ओ खुदा, ये है हिजाब। मुझे कहते, हमें कहते हैं कहाँ है हिजाब, दिखाओ तो सही। बाल छुपाने, अल्लाह नहीं कहेगा बाल छुपाओ, नाक छुपाओ, सर छुपाओ, कान छुपाओ, नहीं, एक कुल्लन ऑर्डर दे दिया मेरे रब ने, कवर कर दो। हाँ मोमिना, फिर उसके बाद आते हैं, अल्लाह क्या कहता है? कहता है वालिका अदना, ये तुम्हारी रेस्पेक्ट के लिए है। अगर आप सबको याद हो तो मैंने जो मजलिस पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि अल्लाह ने हज़रत आदम की खिलकत के बारे में बताया। मैंने आदम को ऐसे 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 खल्क किया, कहीं पर भी हवा के बारे में नहीं आया कि हवा को इस मिट्टी से बनाया, ऐसे बनाया। क्यों? वो रीज़न भी मैंने बता दिया था कि अल्लाह औरत से इतनी मोहब्बत करता है, उसकी हया, उसकी इफ़्फ़त, उसकी पाक दामनी से इसलिए मोहब्बत करता है कि अल्लाह को नहीं पसंद कि औरत के जिस्म की क्रिएशन के बारे में बात की जाए। हाँ, फिर हम आते हैं, अल्लाह कहता है वला युज़ैन, ताकि उसको तकलीफ ना दी जाए। मैं सूरह नूर की आयत की तरफ आने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगी। देखिए, ला हया फिद्दीन, ला हया फिद्दीन, बार बार कहती हूँ ला हया फिद्दीन। इंटरनेट ने हमें खोल के रख दिया है, हम कहते हैं मिंबर से दबा दबा के रखो। दो तीन चीज़ों की तरफ आऊँगी, बहुत ही अहम नोट लेने की बात है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि जब मैं कहती हूँ कि अल्लाह कहता है वला युज़ैन, उनको अजियत ना दी जाए, तकलीफ ना दी जाए, तो जब अल्लाह मुझे कहता है, और हाँ जब अल्लाह कहता है, काफ़ी जगहों पे आती है, जब मैं तकरीर करती हूँ ना, मैं पढ़ती हूँ तो कभी कभी आते हैं, भाई आप तो पढ़ रहे हो, ना महरम सुनेंगे, आप ना महरम को आवाज़ ना सुनाओ। मैं आपसे दो तीन चीज़ों की तरफ आती हूँ। कुरान की आयत है
سورہ آراف آیت نمبر 32 پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء ان اتقین ولا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اب یہاں پہ بات آتی ہے، میں نے حجاب پہن لیا، کیا میں نامحرم سے بات نہیں کر سکتی؟ میں نامحرم سے بات نہیں کر سکتی؟ مجھے منع ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کر سکتی ہوں بات، کیوں نہیں کر سکتی؟ بی بی فاطمہ زہرا نے نہیں کی تھی؟ نارمل حالات میں بی بی نے بات کی تھی، مجبوری میں نہیں. ان جابر ابن انصاری ان فاطمہ الزہرا، پڑھتے ہیں نا، یہ نارمل حالات تھے، اجباری خطبے نہیں تھے، مجبوراً نہیں تھا. بی بی خدیجہ نے بات نہیں کی، کر سکتے ہو بات، لیکن اس کی شرطیں ہیں. کیا شرط ہے؟ خدا بند عالم کہتا ہے اے با حجاب، اے با حیا عورت، تم اگر کسی نامحرم سے بات کرتی ہو، تمہارا نامحرم بات کرتا ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نرم لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، تمہیں میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اچھل اچھل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں نظروں کی نظر ملا کے بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک بہت مین پوائنٹ بتاتی ہوں آپ کو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. پتہ ہے جب میں پڑھتی ہوں نا، میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے، اتنا دل، میرا عشق اس کی ذات کے ساتھ اور بڑھ جاتا ہے. اچھا اللہ کہتا ہے تم ایسے بات نہ کرو، اچھل اچھل کے بات نہ کرو، تمہاری عزت خراب ہوگی. اچھا یہاں اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا جو عورت کسی نامحرم سے مزے سے بات کرتی ہے، ہنس کے بات کرتی ہے، اچھل کے بات کرتی ہے، فری ہو کے بات کرتی ہے، کیا وہ عورت خراب ہے؟ ابھی آج کے بعد ہم کسی کو جج نہیں کریں گے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو جج کروں. ہاں مومنات، میں نے کتنی ایسی با حجاب عورتوں کو بے حجاب ہوتے دیکھا ہے، اور کتنی ایسی بے حجاب عورتوں کو با حجاب ہوتے دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کس سے راضی ہے، تو مجھے کوئی رائٹ نہیں کہ اگر کوئی عورت پردے کے بغیر کہیں جاتی ہے تو میں اس کو کہوں وہ دیکھو. مجھے کوئی رائٹ نہیں. کیا پتا وہ اللہ کی نظر میں افضل ہو جائے اور اللہ اس کو اپنی طرف بلا لے، مجھے کیا پتا. یہاں پر آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف واپس. خدا کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت نامحرم کے ساتھ مزے کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ عورت خراب ہے؟ نہیں. اس عورت کی دل میں گندگی ہے؟ نہیں. پکا وہ عورت بے حیا ہے؟ نہیں. خدا نے صاف کہہ دیا نہیں. اگر میری عورت کو تم دیکھو نا کہ وہ کسی بھی طریقے سے بات کرتی ہے، اللہ کہتا ہے مجھے عورت سے محبت ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، اس کے اندر کوئی غلیظ چیز نہیں ہے. ہاں سامنے والا گندا ہے، سامنے والا میلا ہے، سامنے والے کے دل میں مرض ہے. بتاؤ قرآن کی آیت پڑھو. قرآن میں اللہ کہتا ہے اے میرے محمد ان سے کہہ دو وَلَا تَخْزَعْنَ، جھک کے بات نہ کرے، خضوع کے ساتھ بات نہ کرے، نرمی کے ساتھ بات نہ کرے. بالکل فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، اللہ کہتا ہے تاکہ جو سامنے والا ہے اس کے اندر ایک لالچ، ایک حرص، غلیظ چیز نہ آ جائے، کیونکہ فی قلبی مرض، وہ مریض ہے سامنے والا. اللہ یہاں بتا رہا ہے اے میری عورت تم صاف ہو، تم پاک ہو، بھلے تمہاری نیت میں نہیں، سامنے والا کے دل پاک نہیں ہے. میں تمہیں سامنے والے سے بچانا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ صاف صاف کہتا ہے بات کرو، بھلے کرو، میں نہیں کہتی. قرآن کی آیت جا کر دیکھیے گا، سورہ احزاب آیت نمبر 32 دیکھیے گا، اللہ کیا کہتا ہے وَقُلْنَ، اور بات کرو قولاً معروفا، بات کرو نیکی کی بات، معروف بات، اچھی بات، وقار والی، عزت والی.
जो तुम्हारी इज्जत को नीचे घटाए। हाँ मोमिनात, जल्दी से आयत की तरफ आऊंगी और फिर जो मेरा खास चीज़ है, जो पैगाम है, उसकी तरफ आती हूँ। बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंदर सलाम। सूरह नूर आयत नंबर 31 अल्लाह क्या कहता है। अब यहाँ पर आते हैं, जलबाब पता चल गया आपको ना, जलबाब किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आते दूसरे अल्फाज की तरफ। आज के बाद मैं सिर्फ ये मजलिस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे भेजनी है, क्योंकि मुझसे पूछा गया है। मैं उनको भेजूंगी। देखो कुरान में मैं एक एक को पकड़ के एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ मोमिनात, सूरह मोमिनून आयत नंबर 31, पहले तो 30 है, फिर 31 आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता है, कुल्लिल मोमिनात, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो लिल मोमिनात। अच्छा, ब्रैकेट में अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा मोमिना, मीन्स जो भी अल्लाह के कानून पे चलेंगी, जो हिजाब पहनेगी, वो मोमिनात। जो भी इस आयत को फॉलो करेगी वो मोमिन, और जो फॉलो नहीं करेगी मुझे नहीं पता। कुल्लिल मोमिनात कह दो मोमिनात के लिए, यग़ज़ुज़ना झुका के रखे, मिन अब्सारिहिन्ना अपनी नज़रों को, व यहफ़ज़ना और हिफाजत करें, फ़ुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की। मर्द को अल्लाह ने कहा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35। अब देख लीजिएगा, घर में नहीं पढ़ूंगी, मैं कर चुकी उससे। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 पर जब परवरदिगार आलम बराए खुशनुदी मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। 35 में जब अल्लाह कहता है ना, जब अल्लाह कहता है इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्साबिरीन वस्साबिरात वस्सादिकीन वस्सादिकात, वहाँ पर कहते हैं वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, कहकर अल्लाह ने फुल स्टॉप लगा दिया। कहते हैं वो मर्द जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और वो औरतें जो खाली हिफाजत करती हैं। मीन्स अल्लाह ने कहा मर्द के लिए बताया है कि उसकी शर्मगाह क्या है, लेकिन औरत पूरी की पूरी शर्मगाह है। औरत यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35 में खुद जाके आप चेक करिएगा, वहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखो अल्लाह कहता है वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, औरत को कहो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और फिर वला युदनीना, और ना जाहिर करें। वहाँ तक दनया नोट करिएगा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में है दनया रूट वर्ड्स, और यहाँ पर है युदनीना, यहाँ पर जो है वो है दनया, यहाँ पर भी आता है, लेकिन यहाँ जाहिर करने के भी नहीं आया। और फिर वला युबदीना बदा, और ना जाहिर करें ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ीनत को, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो कुछ जाहिर हो जाती है, ऑटोमेटिक जाहिर हो गई। हमने काजल लगाया, नॉर्मल है, जाहिर हो गया। हमने अभी यहाँ पर उलमाओं के फतवे हैं, मैं यहाँ पे फतवे बात नहीं करूँगी क्योंकि पता नहीं आप किस किस की तकलीफ करते हैं, तो आपके जो मुज्तहिद कहते होंगे अंगूठी नज़र आ गई, ब्रेसलेट नज़र आ गया, या ये नज़र आ गया, या ये नज़र आ गया। यहाँ पर कुछ उलमाओं ने हमें कहा है कि कोई बात नहीं, कुछ कहते हैं नहीं ये नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर है कि जो ऑटोमेटिक नज़र आ जाती है। और फिर अल्लाह क्या कहता है, हाँ फिर अल्लाह कहता है वल यज़रिबना, ए मोहम्मद अब आओ, जो पूछते हैं हिजाब कहाँ है कुरान में, चैलेंज उनको। अच्छा, क्या कहता है अल्लाह, वल यज़रिबना, ज़रबा की मीनिंग क्या होती है, मारना। वल यज़रिबना बराए खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वल यज़रिबना
یزربن ان کے لیے واجب ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ عربی والوں وَلْيَضْرِبْ فعل امر حکم ہے، واجب ہے کہ وہ لوگ وہ عورتیں مارے مینس جیسے ابھی اس کاف کو پکڑ کے سختی کے ساتھ پن لگا کے اس کو ایسے کرنے کو ضرب کہتے ہیں۔ میں عجب ہو گئی، کسی نے کہا کہ ایسے ایسے پن لگانا نہیں ہے قرآن میں، یہ صاف لکھا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، واجب ہے تمہارے لیے کہ اپنے حجاب کو ٹائٹ کر کے اور اس کو اتنا سختی سے لگاؤ کہ بالکل یہ تمہارے لیے ضرب کی مثال ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ واجب ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے بِخُمْرِهِنَّ، اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے خمر۔ آپ کو پتہ ہے کہ خمر، شراب کو بھی خمر کہتے ہیں۔ خمر کی اصل میننگ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے اوپر چھا جانا۔ کوئی خمر، ہم کیوں کہتے ہیں شراب کو خمر؟ کیونکہ وہ عقل کو، شراب جب کوئی پیتا ہے نا تو اس کی عقل کور ہو جاتی ہے، عقل کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے، عقل کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں۔ ان سے کہو بخمرہن، اپنے خمر کو بہت ٹائٹ کر کے سختی کے ساتھ باندھ لیں۔ خمر عربوں میں جلباب میں نے بتا دیا یہاں سے یہاں تک، اور خمر کہتے ہیں وہی سیم سٹائل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی چیز کو اٹھا کر سر پہ لگا کر دینا اور یہاں سے لے کر صرف آنکھیں نظر آ جائے یا چہرہ مجتہدین کے مطابق، اور پھر جو پیٹ تک، جو ناف تک پردہ آئے نا اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے خمر کو علی جیوبہن، افسوس کی بات آتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان عورت آ کر پوچھتی ہے کہ کہاں ہے حجاب؟ اللہ کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ، ماریں اپنے، پہلے تو اپنے خمر کو رکھو، خمر کو رکھنے کے بعد اس کو ٹائٹ باندھو، باندھنے کے بعد اس کو ناف تک لے آؤ، ناف تک لے آنے کے بعد بھی اگر تمہارے جسم میں سے سینہ نظر آ جائے تو تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یہاں پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے علی جیوبہن۔ جیوب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا جیب، اردو میں ہم بہت بولتے ہیں جیب، جیوب کہتے ہیں جیب وہاں سے نکلا ہے۔ جیب پہلے جیب نہیں تھا، جیوب کی روٹ میننگ ہوتی ہے، اصل میننگ ہوتی ہے کہ ہماری یہ جو تھوڑی ہوتی ہے نا، کہ یہاں سے لے کر اس حصے سے لے کر ہمارے سینے تک کے پارٹ کو جیب کہا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جو سامنے والی جو پاکٹ تھا اس کو جیب کہنا شروع کر دیا، پھر جو وہ سائڈ والے پہ آ گئے، لیکن جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ جیوب، جیب، یہاں سے لے کر اے محمد، اس سے پڑھتی ہوں آیت کو، کہا کہ وَلْيَضْرِبْنَ، واجب ہے کہ وہ سختی سے، مضبوطی سے پکڑ کے اپنے حجاب کو خمرہن، اپنے وہ حجاب کو ٹائٹ کر کے رکھیں جو اس کی ناف تک آئے، علی جیوبہن۔ دوبارہ اللہ نے کہا کہ اس کے یہاں سے لے کر نہ اس کا گلا نظر آئے نہ اس کا سینہ نظر آئے، ولا یبدین، اور ان کے لیے واجب ہے کہ وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہر او آبائہن، میں عربی نہیں پڑھوں گی، واجب ہے محرم، سن لیں ابھی محرم صاف اللہ نے بتا دیا، شوہر، آبائہن اس کے باپ دادا، آباء بعولتہن اس کے شوہر کے باپ دادا، او ابنائہن اس کی اولاد، اس کے بیٹے، او ابناء بعولتہن اس کے شوہر کی اولاد۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، اس کی پہلے شادی شدہ، اس کی پہلے اولاد ہے، تو وہ جو پہلے والی بیوی میں سے بچہ ہوگا وہ اس کے لیے محرم۔ اور پھر کہا بعولتن او ابنائن او ابناء بعولتن او اخوانہن، یا اس کے بھائی، او بنا اخوانہن بھائی کے بیٹے، او بنا اخواتہن بہن کے بیٹے، او نسائہن اور مسلمان عورتیں، نہیں یہودی عیسائی جتنی بھی عورتیں یہ محرم نہیں ہے، او نسائہن یا تم لوگوں کی اپنی عورتیں، او ما ملکت ایمانہن وہ جو تمہارے پاس کنی سے کام کرتی ہیں وہ، او التابعین غیر اول الاربہ یا وہ
وہ مرد یا مرد تو نہیں کہہ سکتے، وہ لڑکا لڑکی جو بھی پتہ نہیں کیا شیمیل جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ غیر اولل اربا جس کو لذت طلب نہیں ہوتی، اربا جس کو بیوی کی یا شوہر کی طلب نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور پھر من رجال مردوں میں سے، اب طفل اور بچہ، کون سا بچہ؟ اور طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ارحام، وہ بچہ جس کو پتہ نہیں کہ شرم کا کیا ہوتی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ بہت خطرناک ٹاپک ہے، اس کے لیے مجھے 5 مجلسیں چاہیے. اب آپ کو 5 مجلسیں گھر پہ کرنی پڑیں گی. برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مومنات، پھر اللہ کہتا ہے کہ ولا یضربن، اور تمہارے لیے آپ ایک چیز نوٹ کریے گا، میرا دل جھلتا ہے، کہیں پر بھی مستحب بات نہیں آئی، فعل امر آیا ہے، آرڈر کا صیغہ آیا ہے، آرڈر کا، واجب کا. ولا یضربن، اے عورتیں تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو. بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو، لِيُعْلَمُ، تاکہ پتہ چلے، ما یخفین، جو کچھ تمہاری بیوٹی چھپی ہوئی ہے، من زینتہن، ان کی زینت میں سے. سمجھ آیا؟ ہاں. اے عورتوں، تمہیں پائل پہن کے چھن 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 کر کے جائز نہیں. تم ہیل والے سینڈلز پہنتی ہو، شوز پہنتی ہو، پہن لیتے. اب دیکھیں، اب یہاں پر ہم مکس کر دیں گے تھوڑا سا. کبھی کبھی ہماری نیت میں نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ زور سے پاؤں ماروں، ہوتا ہے نیت میں؟ نہیں ہوتا نا. 90% ہماری نیت میں نہیں ہوتا. میں کہتی ہوں 99% عورتوں کی نیت میں نہیں ہوتا کہ میں ماروں. آٹومیٹک کچھ سینڈلز، کچھ شوز ایسے ہوتے ہیں جو ٹھک 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 کر لیتے ہیں. یعنی میری نیت میں نہیں ہے کہ کوئی نامحرم مجھے دیکھے، اور اگر دیکھے گا تو کہوں گی ہائے کیوں دیکھا، پانی پانی ہو رہا ہے. مومن عورت اس کی بات نہیں کر رہی. وہ عورتیں جو جان بوجھ کے ایسے سینڈلز رہتی ہیں جو ٹھک 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 کر کے چلے، اور وہ جان بوجھ کر توجہ دلائیں کہ میری طرف نامحرم دیکھے، کہ میں ٹھک ٹھک کر کے چلوں، کہ میں نے لباس پہنا ہے، میں نے جولریز پہنی ہے، میں نے یہ پہنا ہے، میری شخصیت ہے. حرام. ایسا پاؤں زمین پہ مت مارو تاکہ تم دکھاؤ کہ تمہاری کوئی بیوٹی ہے، اور نامحرم کو تم اٹریکٹ کرو اور اپنے آپ کو ظاہر کرو. حرام، جائز نہیں. تو یہ ٹوٹل میں نے آپ کو حجاب کا بتا دیا. ہاں مومنات، یہاں پر بہت اچھا لاسٹ میں یہ جو لاسٹ والا لفظ ہے وہ تو مجھے نہیں بھولنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو. یعنی اللہ کہتا ہے جو تم سے گناہ ہو گیا نا، میں نے معاف کیا، لیکن آج کے بعد تو اپنے آپ کو سمیٹ لو. آج کے بعد یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں مومنات، یہاں پر اب تھوڑی سی چیز کی طرف آ کر مسائل کی طرف آ جاؤں گی کہ اب دیکھو کہ جب اللہ ہمیں کہتا ہے نا، میں صرف آیتوں کا ترجمہ کیا، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، مجھے 5 مجلسیں تو کم از کم اس ٹاپک پہ دے دیجیے کہ میں اس ٹاپک کو اور کلیئر کر سکوں، کہ کافی چیزیں ایسے نہ ہو کہ ادھوری رہ جائے. یہاں پر ایک چیز میں آتے ہیں، جب اللہ نے کہا حجاب کرو تو پھر بات ختم. میرے رب نے کہا، میرے کریٹر نے کہا، میرے خالق نے کہا حجاب مین حجاب. اے میرے اللہ، حسین میرا محبوب ہے، لیکن حسین محبوب حقیقی نہیں ہے، محبوب مجازی ہے. اے میرے اللہ، میرا محبوب حقیقی تو تم ہو، حسین محبوب مجازی مجھے محبوب حقیقی سے ملا تھا. جب محبوب حقیقی نے کہہ دیا کہ حجاب کرنا ہے تو کرنا ہے، بات ختم. کیونکہ اللہ کو پتا ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا میں نے کیا فساد لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہے. تمہیں پتا ہے کہ جب تم سامنے والے نامحرم کے ساتھ بات کرتی ہو اس کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اے عورت، تجھے پتا ہے جب میں نے انسان کو خلق کیا، فَأَلْهَمَهَا،
میں نے اس کے اندر الہام کر دیا، ڈال دیا، فجورہا پھاڑنے والی خطرناک کرائمز میں نے اس کے اندر ڈال دیے. خطرناک کرائم کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان میں ڈال دی. فجور کسے کہتے ہیں؟ فَأَلْهَمَا فجور، انفجار، بن جانا. میں نے انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ ایسا کرائم کر سکتا ہے، فجور جو بھاڑ کے رکھ دے، وَتَقْوَاهَا، اور بہترین چیزوں کو. اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن اے عورت، جب تم نامحرم کے سامنے کھل کے آؤ گے تو وہ اس کے اندر کا جو فجور ہے نا وہ بھڑک کے آ جائے گا. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، مجھے پتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہے، معاشرے میں کیا ہے، لوگوں میں کیا ہے. میں کہتی ہوں بھائی آپ تو میرے بھائی ہو نا، ہم دونوں بھائی بہن ہیں. اس بھائی کے دماغ سے پوچھو اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے. سوری، ریئلٹی، حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں. ہاں مومنان، ایک اور حقیقت کی طرف، چیز کی طرف لاتی ہوں آپ کو. آپ سب ماشاءاللہ سے ایجوکیٹڈ لوگ ہو، پڑھے لکھے ہو، سائنس بھی پڑھی ہے، آپ نے سب کچھ پڑھا ہے. آپ سب بتاؤ، مائیں بھی ہیں یہاں پر، بہنیں بھی ہیں، آپ بتاؤ لڑکوں کے ہارمونز کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں؟ کوئی بولے؟ نہیں مقصود آنٹی مذاق کر رہی ہو، کہاں لڑکوں کے ہارمونز ڈینجرس ہوتے ہیں؟ کہہ سکتے ہو آپ؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. لا حیا فی الدین. وہ لڑکیاں جو معصوم ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ میرے سامنے والا وہی ہے. خدا نے خود کہا تم پاک ہو، تم اچھی ہو، لیکن سامنے والا دل کا مریض ہے، وہ بیمار ہے. میں تمہیں سامنے والے سے بچانا چاہتا ہوں. ہاں مومنان، یہ جو بے حجابی ہے نا، بدترین چیز آتی ہے، بدترین. قرآن میں حجاب کی آیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. میں اس پہ وہی کہتے ہیں نا، اس پہ ایک مسلسل ڈسکس ہونی چاہیے، مجلس نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے. جو معصوم بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان کے دماغ میں پتہ ہے کتنے سوال آئیں گے. آ رہے ہیں نا، آ رہے ہیں نا سب کے سوال دماغ میں. اب مجلس میں نہیں پوچھ سکتے. آؤ ڈسکس، ایک رکھو، میٹنگ رکھو میرے ساتھ. میں آپ کو قرآن کی ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے بتاتی ہوں. لڑکوں کے ہارمونز خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ اپنے دماغ سے کس طرح سے ہماری باڈی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ایک مومنہ عورت اپنے آپ کو ایک آوارہ لڑکے کے سامنے پیش کر دے. یہ حیا ہے، یہ عزت ہے، یہ پاک دامنی ہے. ہاں مومنہ، یہ وقار ہے. وقار تو وہ ہے کہ وہ اپنی با حیا، اپنے با حجاب، اپنے بہترین الفاظ بات کرے. ہاں مومنہ، آپ دیکھو کیسے کہوں گی، یہ دور دجالی دور ہے. میں نہیں کہوں گی کہ میری بیٹی نامحرموں کے بیچ میں نہیں جائے گی. یہ دور ایسا ہے. یہ کس، میں نہیں کہوں گی کہ میری بیٹی نامحرموں کے بیچ میں نہیں جائے گی، میری بیٹی تو بہت پاک ہے، گھر میں بیٹھی ہے. غلط ہے، یہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. حقیقت تو یہ کہ جائے گی، کیوں نہیں جائے گی. یہ دور ایسا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک ایگزامپل دوں. آپ دیکھو حضرت شعیب کی بیٹیاں نامحرموں کے بیچ میں نہیں گئی تھی پانی بھرنے کے لیے. گئی تھی نا. ایک عورت نہیں تھی پانی بھرنے کے لیے. میں نے نہیں پڑھا کسی جگہ پہ، میں نے نہیں پڑھا کہ جب حضرت شعیب کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں عورتیں بھی تھیں. میں بھی ہوں، لیکن میری نظر سے نہ گزرا ہوں. لیکن میں نے نہیں پڑھا. میں نے پڑھا سب مرد کھڑے تھے اور وہ دو عورتیں اتنے مردوں کے ہجوم میں پانی بھر رہی تھی. اور خدا نے ان کے لیے کیا بولا؟ کہا الستحیا. بہت حیا کے ساتھ کھڑی تھی. وہ دو عورتیں روز پانی بھرنے کے لیے اپنی حیا، اپنی عفت اور پاک دامنی کے وقار کے ساتھ ایسے کھڑی تھی کہ کسی مرد کو مجال نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ بھی پکڑ سکے. آج بھی ہم اس دور میں اپنے آپ کو باحیا رکھ سکتے ہیں. ہاں مومنان، میں پھر سے کہوں گی، یہ ٹاپک جو ہے انہوں نے اسٹاپ ہے. اگر ہر جگہ پر حجاب ہو جائے، نظروں کا حجاب، حیا کا حجاب. بس میں نے آپ کو محرم بتا دیے، شوہر، بھائی، بیٹا، بھائی کی اولاد، بہن کا بیٹے، شوہر کی پہلی بیوی سے جو بچے ہوتے ہیں وہ، اور پھر جو سسر ہوتا ہے وہ محرم ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہوتا.
इसके अलावा सब नामहरम थे। हाँ मोमिनों, ये आयत कहाँ नाज़िल हुई? ये आयत तब नाज़िल हुई थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। कुछ पता है आपको, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो बहुत सेंसिटिव थे, उसको इस्लाम ख़त्म करना चाहता था। पता, मैं सिर्फ नाम बताती हूँ जल्दी से। सबसे पहले ज़्यादा शादियाँ करना, ज़्यादा शादियाँ थी अरबों में। रसूल खुदा को एक शादी पे लाना था, एक शादी पे लाना था। स्टेप बाय स्टेप उसको ख़त्म किया। गुलामों को खरीदना, उनसे बिजनेस करवाना, गुलाम लड़कियों को खरीदना, उसको बेहयाई के काम करवाना बहुत कॉमन था। इसको ख़त्म करना था, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया। शराब बहुत ज़्यादा थी, इसको ख़त्म करना था। अगर फ़ौरन कहा जाता ना तो नहीं ख़त्म होती, इसको स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया गया। बेहिजाबी, आपको पता है अरब औरतें यहाँ से लेकर यहाँ तक कपड़े पहनती थी। ये जो आजकल आप देखते हो ना, ये सारा जाहिलियत। वला तबर्रुजना तबर्रुज जाहिलियत ऊला। ए मोहम्मद, इन औरतों से कह दो अपने आप को सजा कर जाहिर ना करे जाहिलियत की तरफ। हिजाब बहुत सेंसिटिव मामला है, उसको ख़त्म करना था। एक दफ़ा एक औरत बहुत अपने आप को सजा के, अपने उसके पूरे जिस्म के जो शेप था वो सारा जाहिर हो रहा था। वो जा रही थी, एक लड़का उसके पीछे 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 गया, उसके पीछे 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 गया। वो औरत गई, उस लड़के को होश नहीं रहा, वो किसी शीशे में दीवार जाके टकराया। वो पूरे का पूरा लहू लहान, वो पूरा खून से आलूदा होकर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी हालत में पहुंचा। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी हालत देखो। फिर उसके बाद सूरह नूर की आयत नंबर 31 नाज़िल हुई, 30 और 31 नाज़िल हुई। हाँ मोमिनात, हिजाब बहुत सेंसिटिव है। बस एक जल्दी से छोटा सा किस्सा बताती हूँ, अक्सर मैंने सुनाया है, मैं दोबारा से सुनाती हूँ शॉर्ट करके, फिर मसाइल की तरफ आती हूँ। ईरान में काफ़ी साल पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, कोई फ्रेंच थी या कोई अमेरिकन थी, क्रिश्चियन थी, वो मुसलमान हुई थी। वो उस वक्त 60 साल की थी, 60 ईयर्स की थी उस वक्त। और जब 60 साल की थी ना, उस वक्त वो, उसके बारे में मिलता है कि ईरानी उनसे इंटरव्यू ले रहे थे कि आप कितनी एज में मुसलमान हुए थे। उसने कहा मैं 9 ईयर्स में हुई थी, मैं 9 साल की थी तो मैं मुसलमान हुई थी। और जब मैं 9 साल की थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो किसी मुसलमान से उसने शादी की थी, और मेरी माँ जो थी वो मुसलमान हो गई थी। ऑलरेडी हम 2 बहन भाई थे, हम भी मुसलमान हो गए। लेकिन जब मैं मुसलमान हुई ना, तो लेकिन पहले मैंने स्टडी की। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसे मुसलमान नहीं होना, पहले स्टडी करो। हम लोगों को तो इस्लाम विरासत में मिला है ना, हमें क्या पड़ी है स्टडी करने की। हमें तो मजलिस भी आसान चाहिए, हमें तो मजलिस भी अपनी मर्जी के मुताबिक होगी तो अच्छी लगेगी, पढ़ना है। हाँ मोमिनात, बड़ा खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या अली, मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो औरत कहती है कि मैं जब 9 साल की थी, आपको सुना होगा वाक्य, दोबारा सुनाती हूँ। वो कहती है जब मैं 9 साल की थी, मैंने स्टडी किया और मुझे पता चला कि इस्लाम क्या है। कहती जब मैं पहली मरतबा 9 साल की, 11 साल की थी, और मैं स्कूल बस में जब मैं चढ़ने लगी ना, तो वो कहती है कि जब मैं स्कूल बस में चढ़ने लगी तो मैं बहुत अच्छे से सुबह सुबह में तैयार हो रही थी, स्कार्फ पहन रही थी, क्योंकि मैंने हिजाब स्टार्ट किया था। फर्स्ट टाइम मैंने हिजाब स्टार्ट किया, और मैंने सोचा कि मेरा हिजाब कितना अच्छा लगता है। देखो पता होता है ना, आज कितना प्यारी लगी। अपने आप को बार बार हिजाब में देख रही थी। सुबह से कह रही थी कि मैं हिजाब पहन रही थी और आईने में देख रही थी। और मैं सोच रही थी कि स्कूल बस आएगी, मैं बस में बैठूंगी और सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं ना, वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वो मेरे पास आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, प्यार करेंगे कि तुमने हिजाब पहना। कहती जैसे मैं स्कूल बस में बैठी तो सबसे पहले सबने मुझे देख के शॉक हो गए पहले तो। फिर दोबारा कहती कि जब मैं बैठी ना तो सब मेरी तरफ उंगलियां कर रहे थे, और मुझे पता नहीं चला, जब मैं स्कूल बस में बैठी मुझे पता नहीं चला, एक एक बच्चा मेरे पीछे आ रहा था, मुझे नहीं पता
کہتی کہ ایک ایک بچہ آ کر میرے سر پہ تھوک رہا تھا. یہ میں آپ کو سچی اسٹوری بتاتی ہوں, غیر مسلمان عورت کی. ایک ایک بچہ آیا میرے سر پہ, اس نے تھوکنا شروع کر دیا. وہ جو انٹرویو لینے والا اینکر تھا اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا ایک ایک بچہ آپ کے سر پہ تھوک رہا تھا, پھر آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں مجھے بعد میں پتا چلا میری پوری روسری, میرا اسکارف جو ہے پورا گیلا ہو چکا ہے. کہتی ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا آپ نے حجاب اتار دیا؟ کہا نہیں, میں کیوں حجاب اتاروں؟ پھر میرا ایک روٹین بن گیا تھا. میں جب اسکول جاتی تھی, میں اپنے اسکول بیگ میں 4-5 اسکارف ایکسٹرا رکھتی تھی, کیونکہ جب وہ میرے سر پہ تھوکتے تھے نا میں چینج کرتی تھی. جیسے جیسے تھوکتے تھے میں روز اسکارف چینج کرتی تھی, لیکن میں نے حجاب نہیں اتارا. اس نے کہا آپ نے اتنی بڑی قربانی اسلام کے لیے دی. اس نے کہا کیا بول رہے ہو, میں نے قربانی نہیں دی اسلام کے لیے, اسلام نے میرے لیے دی. اسلام نے مجھے عزت دی, اسلام نے مجھے اللہ سے ملایا, حسین سے ملایا, محمد اور آل محمد سے ملایا, میری ہر مشکل کو دور کیا. میرے وقت کا امام جب میں پکارتی ہوں یا صاحب الزمان, میرا وقت کا امام آ کر میری مدد کرتا ہے. جتنا اسلام نے مجھے دیا میں نے کچھ اسلام کو نہیں دیا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے سر پہ پوری بس کے بچے آ کر تھوکتے ہیں اور میں چینج کرتی ہوں. ہاں مومنہ, ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ حجاب بہت بڑا مین ٹاپک ہے جس پہ بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہاں مومنہ, جب تاریخ میں ملتا ہے کہ جب میں پورا نہیں کبھی پڑھ سکتی, کبھی وقت ملے تو اس پہ پورا اس پہ لیکچر ہونا چاہیے, اس پہ ڈسکس ہونی چاہیے کہ جب یزید کے دربار میں بیویوں کو لایا گیا نا, یزید نے اعلان کیا تھا. جب میں پڑھتی ہوں قرآن, میں ایران میں سرچ کر رہی تھی اس کے بارے میں, جب میں نے ایران میں سرچ کیا نا اس کے بارے میں, میرا دل خون کے آنسو رو رہا. میرے پاس وہ لفظ نہیں تھے میں ان لفظوں کو بیان کر پاؤں. میرے پاس وہ لفظ نہیں, میرے پاس صرف ایموشنز تھے. یزید نے حکم دیا, پہلے تو یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا, بیویوں کو کھڑا کیا گیا. کیا کیا یزید نے؟ اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اعلان کیا جتنی بھی کنیزیں ہیں یا اصحاب کی بیویاں ہیں یا حسین کے جو اصحاب ہیں ان کی جو عورتیں ہیں ان کو آزاد کیا جائے. فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کو دربار میں لایا جائے. جب بی بی زینب نے یہ سنا تو بی بی زینب نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا. حسین کا چہرہ نوکے نیزہ پہ تھا. جب حسین کے چہرے کی طرف دیکھا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے, کہا بہن آخری زحمت ہے, یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد کوئی زحمت نہیں دوں گا. ہاں مومنہ, زہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا. کس طرح سے لایا گیا؟ یہاں آپ نے دیکھا ہے نا یزید کا دربار شام میں گئے ہوں گے, کتنا بڑا ہے. کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مرد موجود تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, ایمبیسڈر تھے, مسلمان تھے, غیر مسلمان تھے. سارے لاکھوں کے مجمع میں یزید نے پردہ لگایا, ساری عورتوں کو پردے کے پیچھے رکھا. 8 بیویوں کو نامحرموں کے سامنے لے کر آئے, جس میں ایک ہے زینب, ایک ہے رباح, ام کلثوم, سکینہ, ام مروہ. بیویوں کو لایا گیا. جب بیویوں کو لایا گیا نا, بیویوں کو کھڑا کر دیا گیا لائن سے. یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ میری زینب بیویوں کی جو جسم کی کھال تھی, چمڑی تھی, وہ جھلس چکی تھی. وہ ایک چمڑی اوپر سے ختم ہو چکی تھی, دوسری آ رہی. یزید نے بیویوں کو سامنے کھڑا کر دی. سارا مجمع زہرا کی بیٹیوں کو دیکھتا رہا. الغرض
कहूँगी ज़ैनब ने कहा यब्नतुलका अमिनल अद्ल, ए यजीद क्या ये आदर है कि तुम अपनी औरतों को हिजाब में रखो, ज़हरा की बेटियों को बेहिजाब करो। हाँ मोमिना, अर्बईन का वक्त आ गया, बस मसाइब की तरफ आ रही हूँ, वक्त आ गया। यहाँ पर इजाजत मिली, हिंद आई, गम हुआ, बीबियों ने मसाइब पढ़े, मजलिस की, मातम किया। अलगर्ज इजाजत मिली है बीबियों को मदीने जाने की। ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद मुझे तुम्हारा करबला जाना है। अरे इस काफिले को जब करबला की तरफ लाया गया, वहाँ पर ज़ैनब ने अपने आप को मोहम्मद से गिराया, बीबियों ने गिराया, उम्मे कुलसूम आती है, वहाँ पर मजलिस बर्पा करती, सबको साथ रहती। जो बचा हुआ खानदान में, जो बची हुई बीबियाँ, जो बचे हुए बच्चे, उन सबको एक एक जगह में ले जाती है। कहती है ये जगह है जहाँ मेरे अकबर को इरमा किया गया। ये अब्बास का एक बाजू गिरा, ये अब्बास का दूसरा बाजू गिरा। एक लफ्ज बीबी ने बोला, ये वो जगह है जहाँ शिमर मेरे हुसैन की छाती पे है। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है बीबी ज़ैनब का, बीबी फातिमा का, बीबी खदीजा का। या अल्लाह इन बीबियों ने हमेशा अपनी इफ़्फ़त, अपनी पाकदामनी, अपनी हिजाब की हिफाजत की। ए अल्लाह तुझसे दुआ करती हूँ, मुझे नज़र आता है कि वो वक्त आएगा कि हमारी बेटियाँ बाहिजाब होंगी, बाहया होंगी। ए अल्लाह तुझे बीबी ज़ैनब का वास्ता, तुझे बीबी खदीजा का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता। ए अल्लाह हमारे अंदर, हमारी माओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर हिजाब को नाफिज फरमा, हया को नाफिज फरमा, इफ़्फ़त को नाफिज फरमा, पाक दामनी को नाफिज फरमा, ताकि हमारे इमाम मेहदी हमारे घरों में आ सके, हमारे घरों में आकर थोड़ा सा हमें देख सके। जहाँ बेहयाई होगी वहाँ से इमाम मेहदी को सो दूर रोते हुए चले जाएंगे। या अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जितनी मोमिनात यहाँ पर हाथ उठा के दुआ करती हैं, ए अल्लाह तुझे वास्ता है रुबाब का, उस रुबाब का वास्ता है जो मदीने जाने को तैयार नहीं थी। जब सैयद साजिदीन आकर कहते हैं ना कि अमरवा कौन सी कीमती चीज आपके जिंदाने शाम में रह गई, तो कहती है सज्जाद मेरी बड़ी कीमती चीज है सकीना। वो कहती थी कब जाओगे मदीना, सज्जाद में कैसे कीमती चीज को छोड़ के जाओ। या अल्लाह तुझे वास्ता है बीबी रुबाब का, जितनी मोमिनात यहाँ पर हाजिर है, रुबाब को उस दिल का वास्ता कि जिस दिल से सकीना को छोड़ा, रुबाब के उस दिल का वास्ता जिस दिल से उसने कब्रे हुसैन से उठ के मदीना की तरफ जाना शुरू किया, रुबाब के उस दिल का वास्ता कि जिस दिल से उसने अली असगर के सर को बार बार देखा, बाजारों में देखा, हुजूम में देखा, दरबारों में देखा। या अल्लाह जितनी मोमिनात यहाँ पर हाथ उठाकर दुआ करती है, जिसके दिल में जो दुआ है वो दुआ पूरी फरमा। और ए अल्लाह हमारे दिलों में जो हाजत है उसको पूरा फरमा, मुश्किलात को हल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने अपने घर में बाहया चीज़ को बुलाया,
قرآن کو بلایا، اہل بیت کو بلایا، اور اے اللہ جس نے اپنے گھر میں عفت اور پاک دامنی کی چیز کو ابھارا، خدایا ان کے گھروں کے اوپر امام مہدی آخر الزمان کے سائے کو برقرار رکھ، اور اے اللہ جتنی بیویاں ہیں پاک دامن بیویوں کے سائے کو ان کے گھر پہ برقرار فرما، ان کی حاجت کو پورا فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، اور اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہماری حاجتوں سے بھر دے، اور ہمارے امام کا ظہور جلد فرما۔ ماتم